मैं निकला गड्डी लेके, फिर मोड़ नहीं कोई आया, फिर आया हाईवे। सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया थोड़ा आज वीडियो स्वागत करना। दसन की लोड़ नहीं कि अज वीडियो किस टॉपिक पे है, तो खुद ही समझ आ गई होगी। सो मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस कैनेडियन इमीग्रेशन कंसलटेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है क्योंकि टॉपिक तो खुद ही समझ आ गया है कि टॉपिक की है। सो बिना होर देर किए शुरू करने अज का वीडियो। बट उस तो पहला रिक्वेस्ट है, जे तुसी चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दियो, क्योंकि इस चैनल पर असी बहुत सारिया कैनेडियन इमीग्रेशन दियाँ न्यूज़ अपडेट टिप्स ट्रिक्स तुहाडे नाल शेयर करने। जे वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल, ताकि उन्हों का भी बेनिफिट हो सके। सो शुरू करने अज का वीडियो। अज का वीडियो ऑप्शंस फॉर ट्रक ड्राइवर। कैनेडा आने वास्ते ट्रक ड्राइवर्स को किहड़े ऑप्शंस हैं। सो अज का वीडियो बहुत सारिया मैनू रिक्वेस्ट आईयां सी कि प्लीज़ ट्रक ड्राइविंग ते तुसी वीडियो बनाओ, ट्रक ड्राइविंग ते वीडियो बनाओ। सो बहुत टाइम तो मैनू इस चीज़ टाइम नहीं मिल रहा सी। अज मैं उन्होंने सारिया की रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करना। सो अज का वीडियो ओनली फॉर ट्रक ड्राइवर्स है। सो ट्रक ड्राइवर्स किस तरह कैनेडा आ सकते हैं तो किस तरह कैनेडा सैटल हो सकते हैं। सो अज वो बारे गल करने। सो उस तो पहला बड़ा जरूरी है कुछ स्टैटिस्टिक्स ने वो जानना, और ये स्टैटिस्टिक्स जड़ियाँ ने सारिया गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सोर्सिस तो लितियां गई ने। सो पहले स्टैटिस्टिक्स देखांगे, फिर ऑप्शंस जानांगे। सो स्टार्ट करने स्टैटिस्टिक्स तो सब तो पहला ट्रक ड्राइवर कैनेडा है किन्ने, नंबर ऑफ ट्रक ड्राइवर्स। सो ये जड़ियाँ स्टैटिस्टिक्स ने, ये स्टैटिस्टिक्स कैनेडा गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, उतों ऑर्गेनाइजेशन है स्टैटिस्टिक्स कैनेडा गवर्नमेंट की हैगी है। सो उतों लितियां गई ने यह वाली स्टैटिस्टिक्स। सो अगर तुसी देखोगे 3,24,000 ਜਿਹੜੇ ट्रक ड्राइवर ने 2021 कैनेडा है 3,24,000। इमैजिन करो कितनी वड्डी पॉपूलेशन है ट्रक ड्राइवर सी कैनेडा दे विच। 3,24,000 कोई छोटा नंबर नहीं हुंदा। और मजे की गल है, तुसी ध्यान नाल ग्राफ देखो, शायद तुहाडे कोल नंबर ना पढ़े जा रहे होण, बट तुसी ग्राफ देख के यह तो समझ सकते हो ये 2000 तो लैके 2021 तक का ऑलमोस्ट 20 सालों का डेटा मैं तुहाडे सामने लैके आ रहा। 20 सालों के डाटा के तुसी देख रहे हो कॉन्टीन्यूस नंबर ग्रो कर रहा है, कॉन्टीन्यूस नंबर ग्रो कर रहा है। और इसके बाद मजे की गल है कि डिमांड फिर भी बहुत ज़्यादा है ट्रक ड्राइवर की। सो नंबर तुसी देख रहे हो 3,24,000 तक पहुँच चुका है और होर ग्रो कर रहा है 3,24,000 ट्रक ड्राइवर्स। सो ये नंबर है। अगे गल करने आ। सो एक होर डेटा है, और ये डेटा जोड़ा है जॉब ओपनिंग्स किनिया ने और जॉब लैन वाले किन्ने ने। जे जॉब लैन वाले ज़्यादा होन और ओपनिंग्स थोड़ियां होन, परेशानी की गल है। अगर यदा उल्ट होवे जिदे विच की जॉब ओपनिंग्स ज़्यादा होन लेकिन लैन वाले थोड़े होन, वो ज़्यादा चंगी सिचुएशन हैगी है। सो ट्रक ड्राइविंग एक ऐसा प्रोफैशन है जिदे विच जॉब ओपनिंग्स ज़्यादा ने, लोड ज़्यादा है, लेकिन लैन वाले जॉब सीकर। सो जॉब ओपनिंग वर्सेस जॉब सीकर। जॉब सीकर जोड़े जॉब लैन वाले ने वो थोड़े ने। सो इत्थे तुसी ग्राफ देख रहे हो, लाल वाला ग्राफ जोड़ा है जॉब ओपनिंग्स का 1,19,000 जॉब ओपनिंग्स ने, तो जॉब लैन वाले किन्ने ने 96,000 जॉब लैन वाले अवेलेबल ने। हुण ये मेन रीजन है कि शॉर्टेज हैगी है। और ये डेटा जोड़ा है कॉप्स तो आया, कॉप्स पुलिस वाले नहीं, घबराओ नहीं, राइट। कॉप्स जोड़े ने एक एक्रोनिम है ESDC जोड़ा है इंप्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जी हैगी है, उहदा डेटा है, उन्होंने एक सिस्टम है। उस सिस्टम को कहते हैं कैनेडियन ऑक्यूपेशनल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब फ्यूचर से दसन वास्ते। कैनेडियन जी ऑक्यूपेशनल प्रोजेक्शन सिस्टम है, शॉर्ट के विच इनू कॉप्स किया जाता है, कैनेडियन ऑक्यूपेशनल प्रोजेक्शन सिस्टम। उतों ESDC गवर्नमेंट की एजेंसी है, जोड़े LMIA क्रिएट करते हैं, ये उन्हों का डेटा है। सो इसे करके
ਜਦੋਂ LMIA ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਨੇ ਲੋਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੌਬ ਓਪਨਿੰਗਸ ਫॉर ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਗਰ ਓਪਨਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੌਬ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, jobbank.gc.canada, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2594 ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਜਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਲਬਰਟਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬੇਕ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜੌਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, jobbank.gc.canada ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਸਭ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਆਵਰਲੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆਵਰਲੀ ਵੇਜਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਘੰਟੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ jobbank.gc.canada ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੌਬ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ $23 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੰਟਾ $23 ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ $29, $30, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ $25, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਈਡ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਜਾਏ ਤੇ $23 ਪਰ ਆਵਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਗੇਨ jobbank.gc.canada ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗੇਨ ਇਹ jobbank.gc.canada ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ 골ਡਨ ਸਟਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ, ਗੁੱਡ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਗੁੱਡ ਜਾਂ ਫੇਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ, ਅਗੇਨ ਇਹ ਡੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ 'ਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਬਟ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਬਈ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਨੇ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜੀ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਮਾਂਡ। ਕਰੰਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਔਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਵਰਲੀ ਪੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪੇ ਰੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, $25 ਤੋਂ $30 ਘੰਟਾ ਪਰ ਆਵਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਨੂਅਲ ਸੈਲਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਆਵਰਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਨੂਅਲ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ $50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $80,000 ਤੱਕ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, IT ਵੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 3-3.5 ਗੁਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 90% ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਰੱਕਿੰਗ 90% ਆਫ ਦਾ ਗੁੱਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਬਿਟਵੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ US, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, 3,24,000 ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਾਈਕ ਡਿਸਪੈਚਰਸ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਮਿਲੀਅਨ, 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਂਸਿਲਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ, ਹੁਣ ਜੇ ਟਰੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਕਲੀਨਿੰਗ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਸਕੋਪ ਹੈ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਸਟੇਬਲ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੀਟਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨਾ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਨੇ ਬਈ, ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਟ੍ਰਿਪ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਨੇ। ਟਰੈਵਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਟਰੈਵਲ ਔਰ ਐਡਵੈਂਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਟ ਯੂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ, ਡੈਂਟਲ ਦੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਕੇ ਰਹੋ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਪਲੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਈ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਟੀਮ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟਰੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਚਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟੋਵ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਕ ਬੈੱਡ ਨੇ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੜੀਆਂ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਅਪੋਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਿਟਲ ਟੱਚ ਅਪੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਨਸ ਤੇ। ਕੌਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਰੌਂਠੇ, ਘਰ ਦੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਦਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਕੁਝ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਹੁਣ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੁਇਕਲੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 12th ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਰੋਡਸ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਨੀਮਮ 12th ਗ੍ਰੇਡ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ +2 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ AZ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ DZ ਹੋਵੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਤਾਂ AZ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕਸ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦੀ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਗੁੱਡਸ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਲਾਸਟਲੀ
डिपेंड करता है कि एडिशनल इंडोर्समेंट भी चाहिए है, डिपेंड करता है कि तुसी किस तरीके का ट्रक चला रहे हो, जिमें फ्लैट बैड ट्रक्स ने या अलग अलग कैटेगरीज ने। मान लो तुसी ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜਾਂ 9 ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ PNP ਔਰ ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ LMIA। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ। ਸੋ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ तो ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੌਕ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੌਕ ਟੂ ਟੀਅਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੌਕ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਹੌਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 7511 ਹੈ, ਟੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 73300 ਹੈਗਾ। ਸੋ 73300। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਨੌਕ ਕੋਡ ਔਰ ਟੀਅਰ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਓ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਲ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਰਾਈਟ, ITA ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, CRS ਤੇ ਬੇਸਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿੱਲ C-19 ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, PNP ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ PNP ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਬਈ PNP 600 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ PNP ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ 600 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 600 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 200 ਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, 800 ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੈਟਸ ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ PNP ਦੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ITA ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ITA ਆਏਗਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਰੀਏ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ PNP ਦੀ। ਸੋ PNP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਡੈਸਪਰੇਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸਕਿੱਲਸ 'ਚ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੁਇਕਲੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਬਰੰਸਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ PNP। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। SINP ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੌਂਗ ਹੌਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੂਗਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਲੌਂਗ ਹੌਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PNP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ PNP ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ BC ਦੀ, ਸਕਿੱਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। PEI ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗੇਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਰਕਰ 'ਚ ਪਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਯੂਕੌਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯੂਕੌਨ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸਕਿੱਲ 'ਚ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PNP ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰੋਗੇ। ਰਾਈਟ, CLB 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ, IELTS ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਐਸਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ CLB 4 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। CLB 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ CLB IELTS ਦੇਣਾ, 4 ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 4 ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ
एजुकेशन तो मैं दसिया ही है कि 12वीं होनी चाहिए, ग्रेड 12 होना चाहिए। एक्सपीरियंस जोड़ा 6 तो 9 महीने का तुहानू एक्सपीरियंस किधरे साल का है, किधरे 6 महीने का, प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है। सो कुछ एक जगह पर रिलैक्सेशन हुई है, उन्होंने 9 महीने तो चाके 6 महीने करता है। सो प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी कर रहे हैं, बट 6 तो 1 साल के विचकार का एक्सपीरियंस की हैगी है गल। सो ये तो होगी जी गल PNP की। हुण लास्ट एक्सप्रैस एंट्री की मैं तुहाडे नाल गल कर ली थी, PNP की गल कर ली थी। हुण लास्ट जिहड़ा तरीका है, ये दोनों तरीके एक्सप्रैस एंट्री और PNP जिहड़े ने वो इमीग्रेशन के तरीके ने। तुसीं इमीग्रेट होकर आते हो, फैमिली के नाल आते हो। एक गल याद रखना कि जिहड़े ट्रक ड्राइवर्स ने और उन्होंने नॉक कोड जिहड़ा है वो C कैटेगरी च आंदा है। ਇਹਦਾ ਕੀ फर्क पैंदा है अगे चल के तुहाडे नाल गल करना। सो जिहड़ी तीजी कैटेगरी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ वर्क परमिट लैके आते हो। सो वो वर्क परमिट ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह मिलता है, वो मिलता है टैंपरेरी फॉरन वर्कर कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मिलता है। और लीमिया लेबर मार्केट इंपैक्ट असैसमेंट वो लैके ਤੁਸੀਂ वर्क परमिट लैके ਇੱਥੇ कैनेडा आ जाते हो। सो ट्रकिंग कंपनियां जड़ियां ने वो अपनिया उन्होंने लेबर रिक्वायरमेंट जी फुलफिल नहीं हो रही, लेबर शॉर्टेज है, उन्होंने पूरी करने वास्ते वो की करते हैं कि चलो जी हुण असी इत्थों तो मिलते नहीं पे बंदे, वो फिर ESDC को जाते हैं। सो इंप्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कैनेडा उन्होंने को जाते हैं कि भाई सन नहीं बंदा मिलता पाया इतने ट्रक ड्राइवर, साड़ा तो बिजनेस सफर होंदा पाया, साड़ा कुछ करो। सो करो, फिर वो कहते हैं ठीक है भाई तुसी लीमिया भरो। सो वो लेबर मार्केट इंपैक्ट असैसमेंट भरते हैं, गौरमेंट अप्रूव करके देती है, पॉजिटिव लीविया आता है। जो पॉजिटिव लीविया आता है वो लोग फॉरन वर्कर हायर कर सकते हैं। फॉरन वर्कर हायर कर लेते जाते हैं, फॉरन वर्कर हायर करके काम करते हैं। जो वो काम करते हैं कैनेडा आ जाते हैं, कैनेडा आके काम करते हैं वर्क परमिट के उत्ते। जो कैनेडा काम करते हैं 6 महीने तो 1 साल काम करने तो बाद वो PNP की कैटेगरी के अंदर PR लगा देते हैं। सो ये मोटे तौर पर 3 ऑप्शनस मैं तुहानू दसियां ने जिहड़ियां कि हैगियां ने। एक एक्सप्रैस एंट्री, दूसरी जिहड़ी हैगी है वो PNP और तीसरी जिहड़ी हैगी है टैंपरेरी फॉरन वर्कर लीमिया कैटेगरी के नाल, राइट, वो लैके तुसी आ सकते हो। एक चीज़ याद रखो कि ये नॉक C के अंदर आता है। अगर तुसी अज की डेट नॉक C है, मोस्ट लाइकली ये चेंज होकर नॉक चेंज हो जाएगा तो यदी कैटेगरी उत्ते करती जाएगी, जो कि सानू पता लग्या है। बट अज की डेट नॉक C है। सो नॉक C ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕ C ਦੇ ਕੋਡ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ O, A ਜਾਂ B ਚ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕ C ਚੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ कि यह उत्ते करता जाएगा नॉक कोड, जो कि चेंजेस हो रहे हैं। कद होंगे ये मैनू नहीं पता, लेकिन चेंजेस होंगे है। सो ये जी इन्फॉर्मेशन है मैं तुहाडे नाल इहदे बारे दसिया। कोई भी होर प्रोफैशन या कोई भी होर कैनेडा रिलेटेड वीज़ा या इमीग्रेशन तुसी कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑफिस, अपॉइंटमेंट बना के साडे नाल गल कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन इत्थे तुहानू दित्ती गई हैगी है। सो वंस अगेन अगर तुसी चैनल नहीं सबसक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।